Sallallahu wasallam Rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbihi ila datasuhbi walhamdulillahi fil ba'i wat tahi walhamdulillahi Bilba'i waddanahi. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa laha wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa laha wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa laha wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات. الفاتحة على هدينية وعلى ابنة صالحة وهي أهلة النبي محمد رسول الله صلى الله على آله وأصحابه وأزواجه وعلى أولاده وذريته. شوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى الله والدينا والديكم وقربتنا وقربتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عما بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويشكم الجنة. ثم إلى روح khusus almarhum Bambang Sucipta bin Napon Suman almarhum Nunik Siti Aminah binti Abdullah Syiham Suman almarhum Bapak Napon bin Mangun Dipuro Suman almarhum Sukarsi binti Cokro Sudarmo Suman almarhum Abdullah Syihab bin Syihab Joyat Mojo Suman almarhumah Ibu Yati Ngatun binti Imam Kurdi Suman almarhum Bapak Samani bin Dasentika Suman almarhumah Ibu Karasinem binti Surawi Rama Suman almarhum Bapak Gimin bin Madi Suman almarhumah Ibu Sumarminah binti Martodi Harjo Suman almarhum Bapak Ade Sumarman binti Bulan Suman almarhumah Ibu Manis Karatiningsi binti Bulan Suman almarhumah Ibu Fatimah Khalisa Aulia binti Bulan. وصلي وفرعي وجب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أهل بالمغفرة غدا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يشاء قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كان لله صية واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسهم منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المسجون وولدنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فإذا هم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان لله صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا
نزلا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون لمشيناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم بها منافع ومسارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤمنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La tahudu sinnatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dallazi yasfa'u indahu illa bi'idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw yuhasibukum bihillah fa yaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'ahidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Anta subhanallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Abdul Jigri. Astaghfirullahaladzim. Abdul Jigri fa'amnahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim.
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 يا الله 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 يا لطيف 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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إلهي الكريم أنت الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة وقرابة رسول الله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات
Allahumma ja'al wasil syawal wa qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma sabahna min subhanallahi wa bihamdi wa ma sallaina wa la nabika Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ajratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa ila hisab. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعفنا يا كريم ارحمنا وعفنا يا كريم ارحمنا وعفنا يا كريم ارحمنا يا كاشف الغم يا من يعبد يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة وشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة دوافها سبحانك اللهم وتحية في السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل مني ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli salawat wa salahi syam zahiran wa batinan biniyati anna Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalan ikhlasi wal yaqin ila arwahi muallim kitab Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti la arwahi Bapak Bambang Sucipto bin Napon Nunik Sinti Aminah binti Abdullah Syihab Napon bin Mangun Dipuro Sukarsi binti Cokro Sudarmo Abdullah Syihab bin Syihab Joyo Atmojo Jatingatun binti Imam Kurdi Samadi binti Dasentika Karsinem binti Surawi Kramat Legimin bin Madi Sumarminah binti Martodi Harjo Ade Sumarwan Manis Kari Ningsi Fatimah Khalisa Aulia Sulihim Mufuruhim Manallah Tagusyahum Berrahmah wa Maghfirullah Jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah selesai sifat 20 ya udah. Habis sudah. Alhamdulillah. Kita lanjutin kalau begitu bacaan kita. Ayat 89 terakhir, sekarang berarti 90. Apa lain ayatnya udah? Padahal Pak Ustadz Samsul nggak baca ini enggak? Berarti sekarang ikutin yang lalu terakhir bulan 5 tanggal 7 ayat 9. Sekarang 90. Terakhir 89. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ayat 90. Bisa tarau bihi anfusahum ayyaghfuru bima anzalallahu baghyan
ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Bisa terlampau jelek ishtarau jual beli mereka bihi anfusahum untuk diri mereka. Jadi jamaah, di dalam Al-Quran bahasa-bahasanya itu jual beli sering terjadi. Wala dia staru bihi samanan qalila, supaya kamu melakukan jual beli dengan untung yang sedikit. Karena bapak-bapak di dalam sejarahnya itu orang-orang Yahudi, mereka tidak mempercayai Nabi Muhammad, bahkan sifat-sifatnya pun dihilangkan sebelum Nabi Muhammad itu ada. Kenapa kok dihilangkan? Karena ini kan masalahnya untung rugi, Pak. Untung rugi. Kalau seandainya Nabi dirubah, yang tadinya orang Bani Israel sekarang bukan dari Bani Israel, otomatis Pak, dapurnya dia terganggu. Bener nggak? Bener ya? Iya. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri, konflik-konflik dimanapun itu paling dominan itu karena terkait dengan UUD. Iya. Orang bikin ISIS itu ujungnya di ujung di atasnya mah duit, nggak mungkin nggak uang. Kurang apanya? Kurang apa coba? Abu Bakar Basir, kira-kira dia mobilnya cakapan bapak apa dia? Iya makanya yang kesian itu yang disuruh jadi pengantin itu siapa? Udahnya hidupnya susah, matinya dibom lagi, dan ngebom tuh ngebom diri sendiri. Gila. Enggak. Siapa yang bayar? Wah, enggak. Saya enggak. Siapa yang mau jamin? Nggak ada yang jamin. Ya paling itu aja dah, mati syahid aja surga kan. Sekarang itu yang lagi di TikTok itu yang lagi rame kan Ba'alawi itu kan. Itu. Iya. Itu pasti Pak, orang Ba'alawi nggak terima. Pasti nggak terima Pak. Itu berani banget itu orang itu si Yai Imaduddin itu. Iya. Pasti nggak terima. Karena ini ukurannya ada unsur ekonomi di situ Pak. Tapi waktu malam Rabu Pak, saya ngajar. Tapi sih mungkin ini kasuistis ya. Kebetulan saya ngajar itu di Masjid Al-Muttaqin gitu, di Kampung Jembatan. Dia itu sama Wan Sehan tuh keluarganya ini banget, hormat banget. Sampai hari ini masih. Terus saya tanya, cuman dia suka ngeluh juga, capek loh Ustaz. Gitu. Dia kalau udah maunya bukan Wan Sehan, mungkin yang lain-lain. Wah kalau udah maunya hari itu juga, gitu. Hari itu juga. Ya nggak tahu ini kasuistis. Lah kemarin itu ada aman. Wah tahun kemarin
atau tahun-tahun lalu itu sebelum Idul Adha si Ano nelfon, Ana minta buntut ya 3 ya ntar biar santri anak ke sono. Ya kita motong sapi aja cuman 2 biji dia minta 3 gitu. Nah, kedua enggak salah itu. Waduh, kemarin enggak sama sekali enggak sama sekali, enggak ada yang minta, enggak ada berat. Tenang saya ini enggak ada berat. Itu tadi imbas Ba'alawi. Sebetulnya sih kalau akhlaknya kayak Habib Umar Al-Hafiz, bapak-bapak aman itu, Pak. Aman. Jangan terlalu juga, itu aman. Kalau udah kayak gini di kampung-kampung bergerak. Jangan dikira enggak, saya kira enggak berpengaruh. Ya lepas bagaimana ini silakan aja nanti dibuktikan. Tapi tetap bapak-bapak Imaduddin CS itu dia tetap cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, ya ingat ya, dan dia percaya kepada keluarga Nabi Muhammad. Mereka hanya mempertanyakan ente itu keluarga Nabi apa bukan gitu. Kalau sama keluarga Nabi Muhammad beliau percaya. Semuanya kita percaya. Sebab Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kan keluarganya. Nah ini jadi masalah ente doang ini masalahnya. Jadi jangan kemudian dihubung-hubungkan. Oh berarti dia nggak percaya dong dengan keluarga Nabi Muhammad. Bukan. Anda justru mempertanyakan ente keluarganya bukan. Itu aja. Tapi kalau nggak diselesaikan panas terus ini. Blunder kalau bahasa kerennya blunder itu. Import tahu tuh Ustaz. Al-Katiri. Al-Katiri. Dia kan juga film juga katanya. Oh gitu ya. Iya. Kan buka Arab juga. Al-Katiri itu bukan rata-rata orang Muhammadiyah, bukan kan? Yang Al-Katiri itu menurut mereka yang habis dulu. Oh gitu. Nasabnya nggak ada lagi. Oh beliau itu. Iya. Oh. Itu. Terus Newport apa? Oh nggak tahu dah kalau kayak gitu. Wallahu a'lam. Ya Allah, masing-masing dah orang. Tapi saya biasanya juga Ramadan suka datang kok mereka. Tahun ini enggak. Idul Fitri. Iya sementara itu dulu tiarap dulu. Karena ujung-ujungnya memang sebetulnya bukan apa-apa kan ujung-ujungnya. Kalau kayak Habib Rizik itu aman Pak. Taruh kata misalkan ini Ba'alawi hilang gitu, Habib Rizik aman nggak? Duitnya tetap banyak nggak? Tetap dia orang pinter. Udah aman itu yang itu. Habib Bahar itu aman itu, Habib Bahar aman, dia terkenal. Udah gimana? Yang kesini nggak terkenal ini. Iya. Jadi memang ujung-ujungnya ya bisa mastaraubi. Lihat terjemahan. Begitu jelek gitu jual beli kalian dengan diri mereka. Kalian jual beli. Agama kalau udah jual beli jamaah repot ya. Minan nawabi wa ma nakiratun bi makna syai'an. Oh, mak di situ adalah nakir. Bi sama tamyizun li fa'ili bi'sa. Jadi tamyiz bagi fa'ilnya bi'sa. Ma wal makhsusu lidammi. Dan dikhususkan untuk menghina mereka yang menjual ayat-ayat Allah. Bisa mashtaro bihi anfusahum ayyakfur. Begitu jelek jual beli mereka bahwa mereka melakukan perbuatan kufur. Ay kufrihim, kufur mereka bima anzalallah, terhadap apa yang Allah turunkan dari Al-Quran. Kufur banget itu jamaah mereka, nggak percaya dengan Al-Quran, kufur banget.
bagian semata-mata karena dengki. Bapak-bapak, kalau kita nggak bisa bantuin orang, jangan dengki sama orang-orang. Kalau kita nggak bisa bantuin, jangan dengki. Lah kesian orang, udah kita nggak bantuin, kita malah jahat sama dia. Itu jangan. Kita juga kalau digituin nggak mau, Pak. Gitu. Bapak usaha, kerja, punya rumah, punya mobil. Udah tahu punya rumah, punya mobil, tahu-tahu orang ngatain bapak. Bapak nggak mau digituin. Ngomong yang enggak. Dia kerjaan apaan itu deh? Tahu-tahu punya rumah, punya mobil kayak gitu. Kalau bapak pasti ngomong, lah itu siapa? Itu urusan saya. Jadi di rumah doang. Iya. Ternyata kan memang dunia sekarang orang bisa aja kerja di rumah kan. Cerita orang yang kemudian bisa jadi operator beberapa ini ya, di rumah aja itu kerjanya. Iya kadang genggam dunia dia. Ya Allah, dunia sekarang. Iya. Ada yang kerja itu absen cuma seminggu sekali doang. Ada itu jamaah saya, jamaah haji tahun 2022, dia banyakkan kerja di rumah aja. Jadi kalau itu karena kantor pusatnya ada di Singapura. Kalau ada apa-apa tuh terus Zoom gitu, Timur, gitu. Terus keren. Kalau ngajar sih udah nggak bisa ya. Kalau Zoom udah nggak enak ya kalau ngajar ya. Nggak enak banget. Harus ketemu juga. Ya tapi kalau ngajar pakai Zoom juga bapak-bapak udah kita itu apa namanya bahannya cepet hilangnya. Karena ini apa namanya otak kita itu apa namanya terkungkung. Kita nggak tahu murid kita tidur atau enggak. Iya. Aneh-aneh dulu ya. Kelas kamera. Iya. Hasadan ala ayyunazilallah, dengki terhadap apa yang Allah turunin, bitakhfifi wa tasydidi, dengan sesuatu yang ringan maupun yang sangat berat yang Allah berikan, min fadli, terhadap karunia yang Allah berikan, apa wahyu, ala may yasha'u, terhadap siapa yang Allah berikan. Jadi bagian ayyunazilallahu, dengki terhadap apa yang Allah turunkan, min fadli, dari karunia yang Allah berikan, dari karunianya berupa wahyu, ala may yasha, kepada siapa aja yang Allah kehendaki, mim ba'dihi, sesudahnya Nabi Musa, faba'u bi ghadab, maka bertambah lagi kebencian orang-orang kafir, ala ghadab, di atas benci. Coba benci di atas benci, berarti kan udah bukan benci lagi nih. Kan ada orang benci nih, di atasnya benci, gedeg. Bahasa apa itu? Ya. Walil kafirina azabun muhin, maka bagi orang-orang kafir dia akan mendapatkan azab yang muhin. Apa itu? Zu ihana, yang penuh dengan kehinaan. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, aminu bima anzalallah, berimanlah kalian dengan apa yang Allah turunkan dari Al-Quran wa ghairuhu, qalu nu'minu bima unzila alaina wa nakfuru bima wara'a. Kami, mereka terjawab mereka, kami beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami.
berupa Taurat. Wa yakfuruna bima ja'ahu, dan kami tidak mau mempercayai itu bima waro'a, dengan apa yang sesudah Taurat itu. Sawaun au ba'dahu, sesudah dan sebelumnya minal Quran, dari Al-Quran. Pokoknya kami hanya percaya sama Taurat, titik. Kami nggak percaya dengan Al-Quran ketika Nabi Muhammad itu ada. Kan begini Pak, Nabi Musa Taurat, lalu kemudian Nabi Isa bawa kitab Injil, nah baru kemudian Nabi Muhammad. Ini Pak, ada orang yang dia nggak mau sama Al-Quran. Loh, sebelum Al-Quran kan ada Injil. Jadi jamaah jangankan Quran, Injil aja dia nggak mau juga, kan lebih dulu. Paham nggak bapak-bapak? Nggak mau, apalagi Quran yang belakang. Lebih nggak mau lagi. Oh begitu. Sesudah dan sebelum dan sesudahnya enggak, pokoknya enggak. Susah Pak, kalau udah keyakinan itu susah. Itu memang akhirnya inilah mengapa kemudian di dalam agama kita tugas kita cuma usaha, nanti Allah yang ngasih petunjuk. Kurang apa sih Nabi Muhammad? Pamannya sendiri aja nggak mau beriman. Iya. Sampai kata Nabi, udah jangan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kali kalau Muhammad Rasulullah mah kagok gitu, gengsi. Cukup asyhadu alla ilaha illallah. Udah cukup situ aja, enggak mau juga. Sampai kemudian innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, enggak bisa. Walakin Allah yahdi may yasha. Akan tetapi Allah nanti yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kau nggak bisa. Jadi kalau level Nabi Muhammad aja itu jamaah, ada masa-masa di mana itu dijadikan contoh. Itu karena sulit menghadapi orang yang hatinya keras, susah loh Pak. Berat. Walaupun di dalam strategi dakwah apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib dianggap sebagai strategi untuk melindungi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Abdul Muthalib itu orang yang sangat dihargai oleh suku Quraisy. Kan yang dihargai itu bapak-bapak keturunannya Abdul Muthalib, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, Sayyidina Hamzah. Itu tuh yang dihormatin, ditakutin. Nah sementara Abu Jahal sama Abu Lahab kan udah nggak mau aja, mau berantem sama Nabi Muhammad. Nah dia biar bagaimana Abu Lahab Abu Jahal itu punya masa Pak. Taunya dari mana? Itu Nabi Muhammad ketika ke Taif ditimpukin. Emang asal-muasalnya apa? Karena Abu Jahal punya hubungan dengan orang-orang di Taif. Nabi nggak pernah ke Taif, ya enggak. Tapi pada saat itu Nabi ke Taif dengan harapan bisa berdakwah. Enggak tahunya Abu Jahal udah ngoling kawan-kawannya di sana, timpukin. Ngomong apa aja jangan percaya. Itu Abu Jahal. Tapi emang Nabi aja mah ukurannya nggak nyangkut kita itu. Ditimpukin kayak gitu jamaah. Enggak ini enggak apa namanya. Enggak marah. Enggak marah. Nanti akhirnya bapak-bapak di sana ada masjid Ku di Taif itu. Masjid Ku. Ku itu artinya sikut jemaah. Itu ketika Nabi Muhammad karena sudah dilemparin, akhirnya Nabi Muhammad itu tidurnya itu pakai sikut disebut dengan Masjid Ku. Ada lagi Masjid Ibnu Abbas. Di Taif itu jemaah. Itu kan begitu Pak. Abu Jahal, Abu Lahab punya ini yang punya akses. Ya Allah, itu. Siapa?
Nah, kalau seandainya Abu Thalib itu jamaah masuk Islam, berarti kan udah jelas musuh. Jelas musuhnya itu, Pak. Tuh, makanya orang-orang Syiah menganggap bahwa Abdul Muthalib itu strategi orang Syiah tuh. Orang Syiah hormat sama Abdul Muthalib. Hormat. Kalau kita kan nggak begitu, mereka sangat menghormati, apalagi Abu Thalib itu bapaknya Ali, sementara mereka care banget sama Ali bin Abi Thalib. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka beriman dengan apa yang Allah turunkan, qalu nu'minu bima unzila alaina, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Wa yakfuruna bima wara'a, kami enggak beriman terhadap yang berikutnya, enggak. Itu. Wa huwal haqqu, padahal keadaannya itu yang berikutnya itu adalah kitab yang benar, Al-Qur'an. Jadi bagaimana dengan Injil? Injil udah selesai masanya. Udah selesai disempurnakan dengan Islam. Al-Quran udah selesai. Jadi nggak ada lagi ada kitab-kitab berikutnya. Wa huwal haqq musaddiqan lima ma'hum, yang akan membenarkan itu lima ma'hum terhadap apa yang bersamaan dengan mereka. Qul falima taqtuluna anbiya Allah, katakan falima taqtuluna anbiya Allah, mengapa kalian qataltum membunuh anbiya Allah, para nabi-nabi Allah. Nabi dibunuh. Jadi ini benar nih Pak. Ini Bani Israel, kita lagi cerita tentang Bani Israel. Jadi bapak-bapak, kalau cuman levelnya level anak kecil, levelnya ibu-ibu, Bani Israel tegal nggak buat ngebunuh? Ibu-ibu anak kecil tegal nggak buat ngebunuh? Tegal. Nah itu dia. Itu logikanya ketemu di sana. Nabi aja disikat sama dia. Apalagi cuman anak orang-orang perempuan. Falima taqtuluna anbiya Allah, kenapa kalian pada membunuh hamba Nabi Allah? Min qablu, dulu in kuntum mu'min, kalau kalian beriman. Ya Allah, kalau kalian beriman kepada Taurat, padahal di Taurat itu kan ada tentang cerita-cerita Nabi, kenapa kalian bunuh itu? Di Taurat faqad nahaitum fiha an qatlihim, dan sungguh kami melarang mereka untuk membunuh mereka, jangan. Wal khitabu lil mawjudina fi zamani nabiyina. Nah, ayat ini terkait dengan objeknya itu kepada orang yang ada di zaman Nabi kita. Bima fa'ala aba'ahum ardhahum bihi, dengan apa yang telah dilakukan oleh bapak mereka, liridhahum, terhadap keridoan menyembah kepada itu patung. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, dan sungguhlah datang Nabi Musa dengan bayinat. Maksudnya apa? Bil mu'jizat, seperti mukjizat. Nabi Musa bermunajat Pak di Bukit Tursina selama 40 hari. Tahu-tahu pulang umatnya pada menyembah anak sapi. Makanya kan bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, saya biar bagaimana bukan di sini doang, dimanapun tempat taklim saya, ya bapak-bapak itu saya haji harus ada yang ngisi, karena bapak-bapak nanti kalau kita nggak ada yang ngisi, itu orang kabur satu-satu. Iya, itu pernah kejadian di zaman Nabi Musa. Nabi Musa bermunajat selama 40 hari. Pulang-pulang umatnya pada menyembah anak sapi.
Itu. Makanya ya Allah, pembinaan itu harus intens itu gitu, karena ntar dia bisa berubah di tengah jalan. Tengah jalan. Kita sekolah bapak-bapak, terus ada wali kelas. Itu kalau wali kelasnya care sama kita tuh enak. Tapi kalau wali kelasnya semua maunya udah. Ya. Kalau di kampus tuh ada wali kelasnya sih di kampus. Enggak ada ya? Enggak. Kajur maksudnya itu mau pejabat ya. Kali gitu misalkan semester ini nih hadiah ini enggak ada ya? Pembimbing khusus gitu. Hah? Oh, ada ya? Pembimbing akademi kok iya ada bahasa pembimbing akademi itu. Udah lama nggak kuliah gitu. Iya asli. Ya benar-benar ada pembimbing akademik istilahnya. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Sungguh telah datang oleh Musa kepada kalian dengan membawa mukjizat. Cuma takhultumul ijla. Kemudian kalian ternyata udah didatangin pada menyembah ijla. Apa itu ijla? Oh, anak sapi, ilahan sebagai masalahnya sebagai Tuhan. Mimba'dihi. Sesudah perginya Nabi Musa, wa antum zalimun. Padahal hal keadaannya kamu dalam keadaan zalim. Kan waktu itu udah dibilangin, aku ingin berangkat ke Bukit Tursina. Jangan menyembah apapun, tahu-tahu nyembah, Pak. 40 hari 40 malam. Itu. Iya. Udah ada badalnya itu Nabi Harun, adanya ada. Tapi namanya badal itu. Jarang badal lebih hebat dari yang dibadalin itu jarang. Ada sih, tapi jarang. Asdos sama dosen asli pinteran mana? Dosen asli. Walaupun ntar asdos itu namanya juga pinter dia. Pinter bisa jadi dosen aslinya malah kalah sama dia. Udah banyak itu cerita-cerita seperti itu. Jadi memang pembinaan itu harus intens sebenarnya. Murabbi itu orang yang dia ngajar. Guru dosen tuh ngajar. Maka mereka yang dekat sama mahasiswa itu emang orang yang perhatian. Kalau nggak perhatian enggak, yang cuek nggak mau. Gitu. Nggak mau, mahasiswa juga nggak mau. Gitu. Wa antum zalimun, dan kalian pada saat itu dalam keadaan zalim bittikhadihi, dengan menjadikan anak sapi sebagai ilahan, sebagai Tuhan. Shadaqallah. Ayat berapa? Baik bapak-bapak yang saya hormati, kita baru cerita haji. Begini. Haji ini kalau bapak daftar sekarang, itu berangkatnya 28 tahun. Tuh, udah makin ini lagi. Haji itu bapak-bapak, terkait dengan haji itu, ada orang haji visanya visa haji. Nah, visa haji sumbernya itu ada yang dia pemerintah dengan pemerintah. Bahasa kerennya apa itu kalau pemerintah dengan pemerintah? G2G. Jadi pemerintah Saudi sesuai dengan kesepakatan di OKI, maka memberikan kepada Indonesia sebanyak 221.000 dengan asumsi umat Islam di Indonesia ada 221 juta, dibagi 1.000 aja.
Itu cara pembagian. Nah, adapun teknisnya di lapangan silahkan, tergantung orang Indonesia. Nah, maka akhirnya di Indonesia dibagi dua. Ada yang disebut dengan reguler, ada yang plus dengan porsi. Nah, kalau dengan porsi plus dengan porsi nunggunya 6 sampai 7 tahunan nunggunya. Oke. Kalau tapi dia biayanya itu sekitar 13.500 gitu, 13.000 antara segitu. Yang naik lebih banyak, yang kurang jarang dari segitu. Tinggal dikaliin aja, kalau 13.500 dikali itu 4.200. Enggak sampai 250 juta itu. Enggak. Itu. 13.500 kali dolar, kali dolar. Berapa? 250 juta. 250 jutaan benar. Enggak kali enggak sampai segitu. Coba bagi 200 jutaan. Enggak sampai 50 juta, 250 enggak ada. Berapa tadi 13.000 ya? 210 juta. Enggak sampai 2,5 ya. Dengan asumsi dolarnya 17.000. Dengan asumsi dolar sekarang 17.000. Ada, nah nanti itu yang plus, yang pakai porsi. Dia awalnya untuk dapat porsinya 4.500 dolar. Nunggunya 5 sampai 6, antara 5, 6, 7 tahunan. Nah, kalau yang reguler dia untuk dapat porsi 25 juta. Ya murah meriah lah, terjangkau, 25 juta. Ya tapi begitu nunggunya, gitu. Ya anggaplah 20 tahun masih bisa rasanya. Ya cuman kan kalau 20 tahun, nah kemudian, nah bapak-bapak lalu kemudian ada juga visa yang bersumber itu bukan pemerintah dengan pemerintah, tapi swasta dengan swasta, visa haji dengan swasta. Di Indonesia ada organisasi travel, ada Himpuri, ada apa kan gitu ya, bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gitu ya. Nah itu yang harga 400 juta, 500 juta itu yang itu tuh antar swasta dengan swasta. Karena enggak itu enggak. Karena harga porsinya aja itu 11.000 sampai 11.500 dolar. Harga porsinya doang. Karena kan udah swasta. Itu enggak mengurangi pembagian porsi yang ada antar negara. Nah, bahwa kemudian sekarang lagi pengen dibuat pansus itu karena di akhir-akhir itu ada porsi tambahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, sementara Saudi udah jauh-jauh ngeluarin. Kementerian Agama baru ngeluarin itu yang sedang pengen bikin pansus karena kok porsi tambahannya buat ONH plus gitu yang jadi masalah. Iya, bukan buat reguler. Pertimbangannya saya tahu kok kenapa Kementerian Agama pakai buat plus. Karena kalau reguler lama lagi ntar. Karena kalau reguler kan harus dibagi rata Pak. Dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Nah sementara misalkan kalau orangnya itu sanggup bayar haji, kalau kagak, ini kan kampung loh Pak, kampung bener. Yang untuk ke kampung itu harus naik speedboat, naik perahu, gimana coba? Itu akhirnya dikasihlah ke ONH. ONH plus kan rata-rata kan gampang, ONH plus. Rata-rata pengusaha, orang-orang punya duit lah. Kalau yang reguler enggak, kalau yang plus yang pakai itu sisa yang kuota yang kemudian kasih plus itu enggak. Itu tetap seperti biasa. Kalau yang Furoda yang sampai saya kemarin jual Furoda 370 juta. Enggak sampai 400 juta. Berangkat. Hah? Daftar aja murah kok. 370 juta, ada 2 orang jemaah. Nah bapak-bapak akhirnya
ada yang furoda. Nah, ada pun yang sekarang sedang suruh dibikin pansus, itu mah sebetulnya bisa-bisanya Muhaimin aja itu Pak, emang lagi berantem sama si Yakut gitu. Itu udah kelihatan banget itu ininya itu. Dealnya itu udah kelihatan bener itu. Dan kita urusan kayak gini biar kita nggak ikut politik juga udah kelihatan ini wah bisa ketebak ini mah. Mana arahnya ini? Belum ngerti ya. Karena emang dia kan emang romannya pada bermusuhan aja itu keluarga. Gitu. Nah ntar ceritanya udah oke, sampai di situ. Nah haji dengan visa haji itu aman. Nah yang jadi masalah muncul ada namanya visa turis, yang dalam bahasa Arabnya itu visa ziarah. Anda turis tapi Anda pengen haji, bagaimana sih? Gitu. Orang yang mau haji ya visanya visa haji. Maka kemudian pemerintah Saudi berdasarkan pengalaman di tahun 2023, Bapak-bapak, ada orang Indonesia yang meninggal aja ada 800 orang. Indonesia 2023. Setahun ini 300 orang turun. Kenapa? Waktu itu ada yang dari Musdalifah kelaparan menuju Mina itu. Yang kedua kan jumlah jamaah bisa dilihat Pak, yang ada di situ cukup pakai Google apalah. Ternyata ada 8 juta, sementara Oki itu punya aturan Jamarot apa namanya Armuna itu 2,5 juta sedunia. Kok bisa ada 8 juta? Dari mana nih? Ternyata ada visa ziarah pada masuk. Ya pantesan. Gara-gara itu kan jadi macet. Gara-gara itu kan kemudian tenda jadi nggak benar. Gitu. Nah, orang udah ada kapasitasnya kok. Akhirnya jamaah karena tahun 2023 kejadian seperti itu 2024 pemerintah Saudi memperketat, sementara buat travel 2023 aman dijual aja. Makanya harganya itu sekitar 150 kalau yang ziarah tuh 135, 160 gitu Pak. Makanya kalau ada saudara, kawan, temen yang berangkat haji harganya 150, dia bilang plus, itu bukan plus, pasti visanya ziarah. Bagaimana yang terjadi? Akhirnya pemerintah Saudi itu betul-betul melibatkan binnya Saudi Syurtoh. Wah di sini ada visa ziarah, pokoknya diketok. Anda apa misalnya ziarah? Berapa orang? Langsung disiapin bis, lalu disuruh keluar. Ditaruh di tengah-tengah lapangan, keluar dari daerah Masjidil Haram, Tanah Haram, taruh di lapangan. Ada yang dipulangin ke Jeddah. Loh, terus bagaimana dong? Kesian banget dia. Kan jamaah kan nggak tahu apa-apa. Dia mah taunya, travel sono murah banget loh. Plus cuma 150 gitu. Walau itu bukannya plus. Terus bagaimana mereka tengah jalan? Ditinggal oleh mereka yang nangkepnya, tapi itu jadi uang buat supir-supir. Mau masuk lagi nggak ke Mekah gitu? Boleh berapa sekian gitu. Nah, lewat mana? Itu urusan saya, itu mah masalah lewatnya. Iya lu lewat gurun. Lewat gurun. Masuk lagi ke hotel itu. Maka akhirnya ada namanya kartu masuk ke Arafah, namanya kartu nusuk. Bahasanya tasreh gitu, tasreh dalam bentuk kartu untuk ibadah. Kami jamaah resmi aman. Terus bagaimana dengan jamaah ziarah? Dia harus nunggu jam 2 malam. Ketika kami sudah masuk ke Arafah, dia nunggu jam 2 malam. Kenapa? Satu, polisi udah pada capek. Yang kedua, orang udah pada bergeraknya bareng-bareng. Akhirnya bergerak nih orang bareng-bareng 200-300 ribu orang. Polisinya kan kabur dong. Gila ini yang dihadapin Mesir apa segala. Kan bukan kalau cuma Indonesia mah kemen. Iya, tapi kalau udah luar negeri Nigeria apa ngeri polisi juga. Udah pergi itu polisinya. Bahkan udah masuk, cuman tetap namanya polisi dimanapun dia punya strategi.
biarkan mereka masuk ke Arafah, tapi mereka nggak bisa dapat tenda. Maka mereka akhirnya di Arafahnya itu Pak bikin tenda-tenda kayak kaki lima aja udah. Nah mulailah itu pada nggak terima. Saya bayarnya kan plus, kenapa jadi saya kayak gembel begini gitu. Terus bagaimana? Terus dengan strategi berikutnya, mereka nggak boleh masuk tenda, jalannya kerja jauh, mobil juga udah susah masuk. Jadi mobil bisa nganterin tapi nggak bisa masuk lagi, suruh jalan kaki sekitar 20 km. Mutawif saya ngikutin kayak gitu karena dia nggak punya nusuk itu tasreh, 20 km dia jalan. Ya artinya dari Arafah ke Musdalifah ke Mina, sementara air nggak ada. Aduh. Ya Allah, jemaah. Begitu. Akhirnya banyak yang meninggal. Karena itu tadi. Kalau yang resminya aman. Yang meninggal mungkin cerita orang Mesir ada sekian orang, kan yang itu Tunis ada sekian orang karena itu tadi. Dia nggak persiapan air. Maka kemungkinan bapak-bapak tahun depan pada kapok udah kapok. Namanya bisa ziarah. Nah itulah yang kemudian kemarin sempat ada pengaduan ke kepolisian, orang yang bisa ziarah mereka ngadu ke polisi. Lah kalau pihak travel merasa kan Anda sudah haji, udah dong jangan ngaduin. Kalau kata dia, saya haji, tapi saya di sono sengsara, gimana sih? Gitu. Akhirnya travel udahlah nggak usah ngadu ke polisi, kita musyawarah aja. Kalau mau dipulangin ya dipulangin. Nggak tahu kayaknya terus hilang aja itu karena dianggap nggak ini kali ya, nggak apa namanya beritanya nggak bisa menjual. Orang-orang udah pada pulang kok gitu. Tapi karena merekanya haji masalahnya. Kalau masalah fasilitas kan bisa musyawarah, nggak usah masuk ke pengadilan kecuali kalau mereka nggak haji, itu bisa ada delik penipuan. Ini kan susah dibilang penipuan. Paling penipuan cuma fasilitas doang kan, gitu loh. Tapi kan intinya Anda berangkat haji kan, ya udah, fasilitas doang, ya udah tinggal dikurangin aja harganya, ya kan? Itu. Ya karena saya yakin itu polisi nggak apa-apa delik-deliknya ini yang akan dimasukkan. Itu penipuan, mereka nggak nipu. Ya paling itu masuk perdata itu. Dia kelihatannya masih nggak ada yang dideportasi, nggak ada yang deportasi, nggak ada. Sebab kalau deportasi Pak, ya rugilah pemerintah lah. Oh iyalah. Cuman minimal, udah minimalis. Sehingga kami lancar, yang resmi lancar. Nah, yang ziarah yaitu urusan dia. Gitu. Kalau deportasi itu kan visanya travel, ziarah, dan ada durasinya. Iya. Jadi pemerintah Arab Saudi. Durasinya 1 tahun loh. Nah, pemerintah Arab Saudi sudah mengizinkan dia masuk ke Arab Saudi. Oh. Jadi kalau dideportasi berarti menyalahi aturan mereka sendiri. Oh iya. Ustaz itu pas kumpul di lapangan dikasih payung juga. Payung. Wah payung mau banyak banget bisa dikasih. 50 derajat. Ah biasa aja kalau kita mah enggak, karena kita kan banyak yang dikasih payung. Gitu. Banyak yang dikasih payung. Gitu. Cuman saya termasuk orang yang kalau payung saya mau ngapain payung. Gitu. Namanya payung iklan Pak. Payung-payung iklan itu, ini namanya payung iklan, nggak di sana nggak di sini sama, dipakai asal kena angin masa ini, nah terus ntar udah nggak bisa dipakai lagi gitu. Saya segan bawanya, seperti itu jemaah. Jadi bapak-bapak, terus bagaimana dong? Kalau ada yang nawarin bapak bisa ziarah, ambil aja Pak. Kalau bapak murah, ambil aja. Ntar saya bakalan hajinya ancur-ancuran sono. Yang penting mah haji, enggak ancur-ancuran kok. Kan udah saya ceritain. Saya udah siap kalau begitu.
Gitu. Siap-siap bangku yang kan sekarang nggak mau buat duduk gitu. Siap-siap payung, siap-siap ini udah gampang. Apa tuh? Ya lah, bersertifikat buat apa gunanya? Apa urusan? Buat ngelamar kerja. Itu mah. Iya, seandainya ada yang nawarin Pak 50 juta, iyain aja. Karena memang anggaplah 80 juta aja, ambil aja Pak 80 juta. Oh itu terlalu jauh kalau kayak gitu, capek kita. Capek kalau kayak gitu. Visanya visa umroh, karena umroh itu kan emang 3 bulan. Itu. Gitu Bapak. Jadi kalau misalnya Bapak-bapak ada yang oke, misalkan 50 juta oke ya gitu. Kita ngomong pahitnya aja, ntar kami tinggalnya di mana misalkan. Bapak tinggalnya agak jauh dari Masjidil Haram, nggak apa-apa, tapi yang penting saya selamat. Atau tinggal di rumah teman kami, oke nggak apa-apa, penting saya selamat ya, oke. Udah. Masalah hajinya kan Bapak udah dikasih gambaran, sehingga nggak terlalu muluk-muluk Bapak harus tidurnya apa gitu, enggak, udah. Gitu. Aman aja. Gitu. Saya konfirmasi nih, kita berapa data? Kita kan ada yang batalin atau karena masalah uang atau Iya. Kalau lunasin terus kita nyari informasi yang balas itu kita masuk bisa nggak? Bisa. Cuman untuk biaya muternya itu sekitar 450 juta Pak. Dan dia sudah harus mendaftar 6 tahun sebelum keberangkatan. Oh, ada waktunya. Ada. 6 tahun sebelum. Jadi kalau misalkan 2025 ya 2019 lah dia daftarnya. Dan itu juga setiap KBH paling cuma berapa orang, nggak banyak. Tapi memang kosnya tinggi supaya bisa cepat, dan itu tidak menzolimi porsi orang, enggak. Itu justru pemerintah Saudi, pemerintah Indonesia seneng banget itu bapak-bapak. Ayo udah habisin aja nih. Karena pusing tuh Pak, di atas tuh pusing, porsi kok nggak bisa habisin gitu. Ya Allah. Karena memang ekonomi juga kayak begini Bapak. Masih banyak orang yang bingung Pak. Kalau Bapak masih pegawai, masih aman dah. Yang usaha yang ini masih mending. Tapi yang enggak juga usaha banyak yang kolep juga. Ya mudah-mudahan Bapak dikuatin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa maf'al alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ballighna wa balligh ashabana wa qribana wa ahlana ila baitillahi haram. Ila qabri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma balligh amalana bi jahihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna annana katarafna wa annana asrafna ala laza asrafna fatu alaina tawma tasil likulli hawma wastur lana al-awrati wa aminir ra'ati wa fil liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khilani wa kulli jihabba ajiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa zudan manna la bikutriyatin inna bil mustafa rasulina babi
سهلي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إذا درس الصحب والحمد لله في المدى والتناهي والحمد لله في المدى والتناهي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله